workshops, but also for global leadership. Now I'm glad to invite the young, dynamic and role model for future generations. Y. Shivasanket sir, the Managing Director of House Educational Institutions, to come on to the dais.
A very good morning to all the dignitaries present on the stage. A very good morning to the aspiring young MBA, MCA, MSc Chemistry, MSc Computer Science, with aspirations of future generations. A very good morning to all of you. I think I can see some familiar faces who have come back again from our Rouse Degree College. So welcome back to all of you firstly, and to all the new students who have come from other colleges, welcome to the Rouse family. I think more importantly today I wanted to talk about if you really wanted to pursue this course, which is MBA, MCA, మీ మనసులో మీరు అడగాల్సిన క్వశ్చన్ ఒకటే, if you wanted to pursue this course ఫ్యూచర్లో ఈ 3 అక్షరాల కోసం పర్సూ చేస్తున్నారా, లేకపోతే రియల్గా దీనివల్ల ఏదైనా ఉపయోగపడుతుంది మీకు మీ కెరియర్కి, దీన్ని ఎలా యూటిలైజ్ చేసుకోవాలనే ఆస్పెక్ట్లో పర్సూ చేస్తున్నారా అనేది ఇట్స్ అ బిగ్ క్వశ్చన్ దట్ ఐ వాంటెడ్ టు థింక్ అబౌట్. బికాస్ when I see the crowd here today, we have about 470 students who have registered for MBA and MCA program this year, which is one of the highest number in Nellore district, and that was possible while I am extremely happy that admission number lo aithe Nellore lo highest number MBA MCA ki kanipistundane happy ga unnanu, but somewhere it is still sad that nowadays it's been taken for granted that MBA, MCA అంటే దూరంగా ఉండి కూడా చదువుకోవచ్చు, ఇదేదో ఒక పార్ట్ టైం జాబ్ ఎట్లా అయితే ఉందో పార్ట్ టైం కోర్స్ లాగా తయారైపోయింది. అన్ఫార్చునేట్గా మన స్టేట్లో అయితే ఇక్కడ ఉన్న కామన్ ప్రాబ్లం కాదు, త్రూ అవుట్ ద స్టేట్ దిస్ ఈస్ అ పర్సిస్టెంట్ ప్రాబ్లం దట్ ఆల్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఆర్ ఫేసింగ్. While we have to adapt, organizations have to adapt to make sure that we make it comfortable for the students to be able to pursue their courses. Either they are in classes, if not they are in the other, if they don't make it to the classes also. But I also appreciate the fact that some students who are genuinely working outside for their daily living, for their daily, వాళ్ళకి రోజు గడపాలన్నా కూడా సమ్టైమ్స్ ఫైనాన్షియల్ ట్రబుల్స్ వల్ల వాళ్ళు ఎక్కడో జాబ్ చేస్తుంటారు, ఎక్కడో వాళ్ళు వర్క్ ఎంప్లాయ్మెంట్ లేకుండా పర్సూ చేయాలంటే వాళ్ళ పేరెంట్స్ దగ్గర నుంచి సపోర్ట్ ఉండదు, వాళ్ళే సొంతగా సపోర్ట్ చేసుకొని చదువుకోవాల్సిన సిచ్యువేషన్స్లో కొంతమంది ఉంటారు. అండ్ వీ కంప్లీట్లీ యాక్సెప్ట్ దట్, అండ్ దట్ ఈస్ ది ఓన్లీ రీజన్ వీ హ్యావ్ అలౌడ్ ఫర్ అ ప్రోగ్రామ్ వేర్ దే ఆర్ జెన్యున్లీ వర్కింగ్ అవుట్ సైడ్ విత్ పర్టికులర్ రీజన్స్ ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ దర్ ఫ్యామిలీ బిజినెస్, వర్కింగ్ సమ్వేర్ ఎల్స్వేర్ అవుట్ సైడ్ టు మేక్ షూర్ దట్ దే మీట్ దేర్ డైలీ నీడ్ ends. Then we have allowed them for exemption. For those students who have come here today with respect to pursuing MBA, MCA, దీన్ని జస్ట్ మీరు ఒక డిగ్రీగా తీసుకొని ఇదేదో 2 సంవత్సరాలు అయిన తర్వాత ఒక చేతిలో పట్టా తీసుకొని దానివల్ల మీకు ఉపయోగపడుతుందంటే, లెట్ మీ టెల్ యూ, విత్ ద కరెంట్ కాంపిటీషన్ దట్స్ దేర్ అవుట్ ఇన్ ద మార్కెట్, ఎవ్రీబడి ఈస్ డూయింగ్ MBA, MCA. Everybody has a graduation MBA, MCA. Now how do you deliver this subject that you have learned during this MBA, MCA is what matters. And even though the number of students who are attending the classes in our Rouse MBA and MCA program, or MSc Computers or MSc Chemistry, even if the number is less, the program that we are running here is meticulously drafted in such a way that you get enough exposure to make sure that the real quality of MBA and MCA program, which will actually be useful to you to go into any job later. And that is exactly how the micro schedule, the examination patterns, your industry visits, your workshops, your seminars, the whole program is designed on these fundamental guidelines. Those who have not decided, ఈరోజు ఏదో ఓరియంటేషన్ డే ఉంది, ఫస్ట్ రోజు వెళ్ళి ఒకసారి కాలేజ్ మోహన్ చూసేసి వద్దాం, దీని తర్వాత మళ్ళీ ఇంకా ఎగ్జామ్ టైంలో చూస్తే సరిపోతుంది అని కొంతమంది ఈరోజు ఆ మైండ్ సెట్తో ఈరోజు కొంతమంది ఇక్కడికి వచ్చి ఉంటారు. బట్ నా గోల్ ఏంటంటే
నా స్పీచ్ అయ్యేటప్పటికి అట్లీస్ట్ ఒక 5 మందో 10 మంది అయినా జాబ్ చేసుకుంటూ ఒక 4-5 అవర్స్ వచ్చి ఇక్కడ క్లాసుల్లో స్పెండ్ చేసి ఈ ఎడ్యుకేషన్ని కరెక్ట్గా తీసుకొని అది మీకు రేపు 2 years అయిపోయిన తర్వాత ఒక మంచి ఇంజనీరింగ్ జాబ్లో లేకపోతే మంచి ఆంటర్ప్రెన్యూరియల్ జాబ్ జర్నీలో మీరు ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడు అది ఉపయోగపడుతుంది. కొంతమందిగా నా మైండ్ సెట్ మారుతుందనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు ఐ విల్ స్టార్ట్ అవుట్ బై గివింగ్ యూ 2 simple words that you absolutely require right now to excel in the market. Number 1, if you are an MBA student, just think of the times how they have changed in the last hundreds of years. 1950s lo there was industrial revolution where things were done manually, and then introduction of machines ఇవన్నీ వచ్చిన తర్వాత మాన్యువల్ లేబర్ కాస్త ఆటోమేటెడ్ లేబర్ అయింది. దాని తర్వాత ఇంకొంచెం అడ్వాన్స్గా కరెక్ట్గా 50 years తర్వాత ఇంకోటి వచ్చింది. ఏంటది? ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ ద ఇంటర్నెట్, వరల్డ్ వైడ్ వెబ్. సో డ్రాస్టిక్ చేంజ్ సిన్స్ దెన్. నౌ మళ్ళీ ఇంకో 25 years తర్వాత now there is 2 main words that are becoming famous in every business meeting you go to, any summit you go to, any educational conference that you hear in. అందరూ మాట్లాడే 2 పదాల గురించి మాట్లాడతారు. ఏంటది? Yes, that is artificial intelligence. No doubt, going forward, crude jobs that were there in the market, which is supposed to be a secretary job కావచ్చు, లేకపోతే ఒక డేటా ఎంట్రీ జాబ్ కావచ్చు, లేకపోతే కోడింగ్ జాబ్స్ కూడా కావచ్చు, బేసిక్ లెవెల్ ఎంట్రీ కోడింగ్ జాబ్స్ కావచ్చు, ఇలాంటి అన్నీ కూడా now human personnel is not required. There is enough advancement in AI that all these jobs can be replaced with the help of these AI agents or whatever, and all of you would have read about it and heard about it. Now when things are so dynamic, when things are changing significantly within a short span of time, just within 1 or 2 years only, మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ప్రతి ఒక్క కంపెనీ that you want to get into, for example, if you are pursuing MCA అయిన తర్వాత you want to get into Microsoft or Google or any so-called company, you name it, what are they investing billions of dollars into? The utilization of artificial intelligence. Now, how do you respond to these changes? If you want to get placed in a market after 2 years, కరెక్ట్గా 3 సంవత్సరాలు 20 సంవత్సరాలు మీరు అయిపోయింది మీ లైఫ్లో, ఇంకా టైం బై చేయడానికి రీజన్స్ ఉంటారు. 2 సంవత్సరాల తర్వాత ఇట్ ఇస్ వెరీ క్లియర్ దట్ ఇఫ్ యూ డు నాట్ గెట్ అ జాబ్ ఇన్ ద డిజైర్డ్ ఫీల్డ్ దట్ యూ వాంట్ టు గో, యూ విల్ స్టే యాజ్ అ మీడియోకర్ యావరేజ్ పర్సన్. నౌ ఆర్ గోల్ హియర్ ఇస్ టు మేక్ షూర్ దట్ you are in a path of not just an average settlement of a student, but our goal here is to make sure that all of you will reach your highest pinnacle. Granted, you put the right efforts in the right direction, and to provide you with that direction is what and how our curriculum is made here. And that is the reason when I tell you, at least a few of you in the next 3, barely you will have about 12 to 15 months in the next 2 years that you will be attending the college. And I request all of you to make sure to put in that effort and attend the college and see the kind of program that is running here. Put it into effective utilization, and then definitely it will be useful to you in the future. Now coming to MBA students, I said for BCA you need innovation. Right now, just not crude coding or crude methods that we have been learning before. If you add a pinch of creativity into your thought process, absolutely, with the help of the tools that are available right now, you will be able to create some products. You will be able to create some services that will be able to tackle big problems with small solutions. And it is exactly how you should train your brains going forward. Now, with MCA students, the biggest question is MCA అయిన తర్వాత ఏ జాబ్ మార్కెట్లోకి వెళ్ళాలి? What do you do after this?
కోడింగ్ ఆల్రెడీ కోడింగ్ చేయడానికి కూడా కోడింగ్ ఏజెంట్స్ని ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేస్తున్నారు. సో హౌ డు యూ ట్యాకిల్ దిస్ సిచ్యువేషన్? I hope and I think that some of you, if you have not asked yourself this question even till today, I request all of you to question yourself when you go back home after this orientation day. Put it on a paper and see, ask yourself, after 2 years of my MBA or MCA, what am I going to do? If you don't ask that question right now, believe me, you will not find the solutions after 2 years. But you ask that question, put that into paper, put it into execution from tomorrow onwards by coming to college and running to the program that we have here. I can guarantee you, 100% మీకు జాబ్ వస్తుంది, మీ చేతిలో జాబ్ పెడతామని ఎవరు ప్రామిస్ చేయరు, and we are not going to lie that to you. But I can tell you one thing, you will definitely have a path, you will definitely have the guidance, you will definitely have the support in order to be able to survive in such a dynamic market where even getting one software job for 20 to 25,000 rupees also is becoming a very, very hard thing right now in the market right now. But let me tell you, మిమ్మల్ని ఏదో భయపెట్టాలి ఈరోజు, మిమ్మల్ని ఏదో కాషన్ ఇవ్వాలని అయితే కాదు. The only reason I am talking to you is about reality. Reality is always difficult. Reality is always difficult to hear. కష్టంగా ఉంటుంది వినడానికి. బట్ మనం దాని గురించి ఆలోచించకుండా ఇమాజినరీ వరల్డ్లో లివ్ చేస్తే మాత్రం మన రేపు ఫ్యూచర్ కూడా ఏమవుతుంది, ఇమాజినేషన్లో మిగిలిపోతుంది. సో ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ది యంగ్ aspirants who have come here with big dreams and big goals, ఏదో ఒక మీడియాకర్ సెటిల్మెంట్ కాకుండా ఒక బిగ్ మంచి ఆంటర్ప్రినరియల్ జర్నీ చేద్దామని మీలో మంచి ఐడియా ఉన్నా, లేదా ఒక మంచి ఇంజనీరింగ్ జాబ్ తెచ్చుకోవాలని మీలో స్పిరిట్ ఉన్నా, come to the college, attend the classes, dedicate your time. There is 24 hours in a day. Split that time. Spare 4 to 5 hours for your program, and definitely you will see the results. And you can see all the faculty members, HODs who are sitting on the stage. On the orientation day, we request all of them to come on the stage to show you the support that we are here to make sure that whatever dreams you have, we are here to support you and make sure that you fulfill them. So I hope that all of them are very, very, very experienced. They have seen thousands of students, and we have a dedicated, specific placement team, the placement officer and the placement officer, secondary placement substitute officer, all of them are downstairs. They are working on TCS registrations right now for all the degree students. And some of the degree students who are here right now, if you are from BBA and BCom who are pursuing MBA, I am sure all of you would have gotten calls with respect to registrations for TCS that is going to happen for this year. So be updated, follow our updates. Every month we try to get on board at least 2 to 3 companies. Yes, మీరు అనుకోవచ్చు సార్ మాకు 20 లక్షల ప్యాకేజ్ 30 లక్షల ప్యాకేజ్ వచ్చే కంపెనీలు రావట్లేదు, మా వర్త్ అక్కడ ఉంది, మేము ఇలాంటి చిన్న 25,000 30,000 జాబులు చేయడానికి మాకు ఎంసీ మార్కెట్లో ప్రస్తుతం రియాలిటీ అట్లాగే ఉంది. అది మీరు రియాలిటీ దగ్గరగా ఉండి అర్థం చేసుకోగలిగినట్లయితే వచ్చే ఆపర్చునిటీ, ఒక ఇంటర్వ్యూకి కూర్చోలేని ఆపర్చునిటీలో ఉన్న స్టూడెంట్స్ ఎంతోమంది వేల మంది నెల్లూరు డిస్ట్రిక్ట్లో ఉన్నారు. మనం ఒక్క ప్లేస్మెంట్ గురించి అనౌన్స్ చేస్తే రావుస్ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ కాకుండా బయట కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ 100 మంది ఇక్కడికి వచ్చి జాబ్ కోసం లైన్ నిలుచుకుంటారు. అలాంటిది we want to make sure that students who are here in Raus will always have the opportunities to sit for placements. You take the job or not, just sit and attend the exam, attend the mock interview. That will give you the preparation ground for your ultimate placement that you want to achieve in the future. So once again, I request and at the same time tell you and remind you of your responsibility that if you don't ask that one single question that I've just told you about and think about seriously, definitely you will be facing repercussions. At the same time, I'd like to also assure you that all of us are here to support you. I hope after this 2 years of MBA and MCA program, I'd like to see that each and every one of you will become a successful entrepreneur, successful engineer, and in that path, I'd like to thank each and every one of you for making us a part of your journey to reach your success. We are with you, behind you.
ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ఫ్యూచర్. థ్యాంక్ యూ. Thanks for your valuable speech, sir. Now I would like to call Ed Shiva Reddy, sir, to deliver his speech. Respected dignitaries on the dais, respected director sir, dean sir, principal, HODs of various disciplines, faculty members, non-teaching staff, my dear fellow students, both MBA and MCA chemistry, MSc computer science. Very good morning all of you. Very good morning all of you. I welcome you, all of you, MBA and MCA aspirants in and around Nellore and across the Andhra Pradesh. Once again, I welcome you. Firstly, you are very lucky. ఎందుకంటే లక్కీ అని ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఈరోజు ఇండియన్ స్టాటిస్టిక్స్ ప్రకారం యూజీ అయిన తర్వాత పీజీ అడ్మిషన్ తీసుకున్న రేషియో 9 to 11% ఉంది ఎవ్రీ ఇయర్. బట్ మీరందరూ కూడా ఆ 9%లో వచ్చినందుకు మీరందరూ కూడా వెరీ లక్కీ అనుకున్నా మొన్నటి వరకు యూజీ చేసి ఉంటారు. ఈ రోజు నుంచి అందరూ కూడా టెక్నికల్ స్టూడెంట్స్, ఎంబీఏ కావచ్చు, ఎంసీఏ కావచ్చు, ఎంఎస్సీ అంతా కూడా ఏఐసిటి అప్రూవ్ టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ కింద వస్తారు మీరందరూ. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం మీరు రైట్ చాయిస్, రైట్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఎన్నుకున్నారని నేను అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే ఎన్నో ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉండొచ్చు. ఇక్కడ మీరు ఈరోజు ఎంటర్ అయిన తర్వాత అర్థమైంటుంది ఇక్కడ మనం తీసుకున్న కోర్సుకు మన డ్రీమ్ ఇక్కడ ఫుల్ఫిల్ అవుతుందా కాదా. ఎందుకంటే ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇక్కడ ఉంటుంది. గతంలో లక్కీ అని మళ్ళీ ఏం చెప్తారంటే 2000స్లో మనం ఎంబీఏ తీసుకుంటే 98లో ఎంసీఏ తీసుకున్నాం. అంటే మన ఇన్స్టిట్యూషన్ ఎంత కూడా ఒకసారి ఊహించుకోండి. ఒకసారి మీరు కొంతమంది అప్పటికి ఉండకపోవచ్చు. సో అప్పటి నుంచి కూడా రైట్ ఫ్రమ్ ఇన్సెప్ట్ నా జర్నీలో లక్కీ అని మళ్ళీ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే 100% రిజల్ట్స్ పాస్ పర్సెంటేజ్ ఉంటారు మన ఇన్స్టిట్యూషన్లో. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం యూనివర్సిటీ లెవెల్లో ర్యాంక్స్ అన్ని కూడా 1, 2, 3, 4, 5 తీసుకుంటే రావచ్చే ఉంటాయి. ఇదంతా కూడా ఎందుకు సాధ్యం అవుతుందంటే ఇక్కడ మీకు ఇచ్చే గైడెన్స్ ఇచ్చేటువంటి ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ కూడా ఫ్రెండ్లీ నేచర్తో, ఇంకొక విధంగా కూడా మీరందరూ కూడా సక్సెస్ కావాలని వాళ్ళు ఎప్పుడు మీకన్నా ఎక్కువ పోటీ పడుతూ ఉంటారు. రీసెంట్గా మన రెస్పెక్టెడ్ డైరెక్టర్స్ వచ్చిన తర్వాత రిజల్టే కాదు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేట్ చేయాలని మీరు డిగ్రీ స్టూడెంట్స్ మెజారిటీ ఉన్నారు. ఎవ్రీ మంత్ ఇక్కడ రిక్రూట్మెంట్ జరుగుతూ ఉంటుంది ఏదో. సో ఆయన డ్రీమ్ ఏంటంటే రాబోతున్న జరిగిన ప్రతి స్టూడెంట్ కూడా ఒక సక్సెస్ఫుల్ ఎంప్లాయ్ కావచ్చు, ఎంటర్ప్రెనర్ కావచ్చు, లేకపోతే ఇంకొక సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్ ఫీల్డ్కి ఎంటర్ కావాలని ఎప్పుడు కూడా ఆలోచన చేస్తూ ఉంటారు. సో రెండు ఆస్పెక్ట్స్లో ఇక్కడ మీకు అడ్వాంటేజ్ అవుతుంది. ఈ జనరల్గా 10th క్లాస్ వరకు ఏంటంటే బై హ్యాండ్ మెథడ్ ఉంటుంది. మనకు ఒక టెక్స్ట్ బుక్ ఇస్తారు, ఒక క్వశ్చన్ ఇస్తే టీకా పెట్టిస్తారు, అది బై హ్యాండ్ చేసి తీసుకెళ్ళి రాస్తాం. ఇంటర్మీడియట్కి వచ్చిన తర్వాత స్కూల్ ఫీడింగ్ ఫస్ట్ పేజ్లో ఏముంటుందో లాస్ట్ పేజ్ వరకు కూడా మీకు అదే విధంగా వాళ్ళు ట్రైన్ చేస్తారు. ఇంకా వేరే బేసిక్ వచ్చిన తర్వాత ఆ విధమైన సిస్టమ్ ఉంటుంది. ఇక్కడ కోర్స్ డిజైన్ 2 years ఉంటే 2 yearsలో మీకు 4 సెమిస్టర్స్ ఉంటాయి. ఈ సెమిస్టర్స్లో 3 సెమిస్టర్స్ క్లాస్ వర్క్ ఉంటుంది, బోత్ ఎంబీఏ అండ్ ఎంసీఏ. 4th సెమిస్టర్లో ప్రాజెక్ట్ వర్క్ ఉంటుంది. అంటే నువ్వు ఎక్కడైతే సక్సెస్ కావాలో ఆ ఇండస్ట్రీతో కావచ్చు, లేకపోతే ఆ కంపెనీతో టైప్ అయ్యి మీరు ప్రాజెక్ట్ చేయాలి. రియల్ టైం గవర్నెన్స్ కావాలి. ఇప్పుడు నేను ఎంసీఏ స్టూడెంట్ అయితే ప్రోగ్రామ్ రన్ చేయాలి. మీ 3 సెమిస్టర్స్లో నేర్చుకుందాన్ని అక్కడ ప్రోగ్రామ్ రన్ చేసి నీ ఓన్గా ఎప్పుడైతే సక్సెస్ అవుతావో ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేట్ ఉంటుంది. ఎంబీఏ అనుకోండి కేస్ అనాలిసిస్ ఇస్తాడు, నువ్వే ఓన్గా ఇమాజిన్ చేసి ప్రాబ్లమ్ సొల్యూషన్ తీసుకోవాలి. ఇదంతా కూడా ఎందుకు చెప్తారంటే మీకు సెల్ఫ్ డిక్లరేషన్, సెల్ఫ్ థింకింగ్, సెల్ఫ్ మోటివేషన్, ఇంటలెక్చువల్గా మీ మైండ్ వర్క్ చేయాలి. అంతేకాని ఇక్కడ కూర్చొని మీ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ సిస్టమ్ ఏముండదు. సో అటువంటి ఫీల్డ్కి వచ్చారు కాబట్టి ఇక్కడ కొంత అటెన్షన్ పే చేస్తే సక్సెస్ కావడం వెరీ ఈజీ. 10th క్లాస్లో అయితే జనరల్గా ఎంత పర్సెంట్ వచ్చిందంటే చెప్తారు, నాకు 580 వచ్చేది సార్, 680 వచ్చేది. ఇంటర్మీడియట్ వచ్చిన 100% చెప్తారు. డిగ్రీలో ఇక్కడే రిజల్ట్ అవసరం, జస్ట్ పాస్ ఇస్ ఎనఫ్. వాడు ఏదో CGPA ఇస్తాడు 7.2, 7.5 10కి. మీకు ఇక్కడ రిజల్ట్ ఎవరు తీసుకోరు. నీలో ఎంతవరకు నాలెడ్జ్ ఉంది, నువ్వు ఎంతవరకు రన్ చేయగలవు, ఎంత ఇంటలెక్చువల్గా ముందుకు పోగలవు. ఒక కంపెనీ మీ చేతులు ఇస్తే 1000 మంది ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు, ఒక్క MBA పర్సన్ రన్ చేస్తాడు. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం ఎంసీఏ కూడా కంపెనీకి ఒక టెక్నీషియన్, ఒక టెక్నికల్ పర్సన్
కెమిస్ట్రీ ప్రతి సెమిస్టర్లో ల్యాబ్ ఉంటుంది. ఆ ల్యాబ్ ఎందుకు డిజైన్ చేస్తారంటే నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళా కానీ ఒక మంచి సైంటిఫిక్ మేనేజర్తో ముందుకు వెళ్ళాలా, నీకు రీసెర్చ్ ఓరియంటెడ్ అనేది ఇక్కడ క్రియేట్ అవుతుంది. పీజీలో ఇంటర్మీడియట్లో మీ అందరికీ తెలుసు ఈ బైపీసీ వాళ్ళు మీరు ల్యాబ్ కూడా చూసుంటారు, టెస్ట్ తెలియదు, బేకర్ తెలియదు, కానీ నీకు 30 వచ్చుంటాయి. పీజీలో ఉండదు. రెగ్యులర్ కాలేజీకి రావాలా, ఇక్కడ ఇచ్చే గైడెన్స్ తీసుకోవాలా, నువ్వు ఆ సాల్ట్ అనాలిసిస్ అంతా కూడా తెలుసుకోవాలా, నువ్వు దానికి వాల్యూ ఇచ్చినట్టు కోర్స్ లేకపోతే బ్లాంక్ ఫేస్ అవుతుంది. సో ఎస్పెషల్లీ ఇవన్నీ ఎందుకు నేను మీకు ముందుస్తానంటే మీకు ఒక డ్రీమ్ ఉండాలి. వాట్ నెక్స్ట్? ఈ 18 months 24 months తర్వాత నెక్స్ట్ ఐ విల్ బి బికమ్ దిస్ అని ఎప్పుడైతే తీసుకుంటావో డెఫినెట్లీ ఇవన్నీ నేను చెప్పినట్టు ముందుకు వస్తాయి చేయాలని. ఏదో ఆశామాషికి వచ్చినామంటే వేస్ట్. కాబట్టి మై డియర్ యాస్పిరెంట్స్, పీజీ యాస్పిరెంట్స్, మీరందరూ కూడా ఈరోజు ఒక గోల్ తీసుకొని ఫస్ట్ నేను నెక్స్ట్ 2 years తర్వాత నా పోస్ట్ ఇది, నేను ఈ పోస్ట్కి వెళ్ళి మా విలేజ్ కావచ్చు, వార్డు కావచ్చు, లేకుంటే మా టౌన్ కావచ్చు, నేను ఒక స్పెషల్ పర్సన్, నిన్ను రికగ్నైజ్ చేయాలి. మీ ఊళ్ళో కావచ్చు, మీ ప్రాంతంలో కావచ్చు, అనుకుని ముందుకు ఎప్పుడైతే వెళ్తామో డెఫినెట్గా మీ డ్రీమ్ అనేది ఫుల్ఫిల్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ కూర్చున్న 200 members కూడా నేను చెప్పిన ఈ చిన్న అంశాన్ని తీసుకొని నెక్స్ట్ ఇది కావాలని ఒకసారి మైండ్ అనుకోండి, డెఫినెట్గా యూ విల్ గెట్ సక్సెస్. సో అది ఎప్పుడైతే మీరు మరొకసారి డ్రీమ్ తీసుకుంటారో డెఫినెట్గా సక్సెస్ అవుతారు. మన రాబో స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా విధంగా సక్సెస్ కావాలని కోరుతున్నాను. మీరు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాను. థ్యాంక్ యూ. Thank you, sir, for your valuable speech. I would like to call Sudha sir to address the students. Good morning, everybody. వేదికను అలంకరించిన పెద్దలు, డైరెక్టర్ సార్, సిఇఓ సార్ గారికి, అతను ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్, ప్రిన్సిపల్స్, డీన్స్, ఎవ్రీబడి, వెల్కమ్ టు యు ఆల్. ఓరియంటేషన్ డేలో 3 stages. ఫస్ట్ స్టేజ్ ఇంటర్మీడియట్ ఓరియంటేషన్ ఒక విధంగా ఉంటుంది, డిగ్రీ ఓరియంటేషన్ ఒక విధంగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మీరు పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్లో ఎంటర్ అవుతున్నారు, మీ ఓరియంటేషన్ విధంగా ఉంటుంది. ఫస్ట్ స్టేజ్ వచ్చేటప్పటికి డిపెండెన్స్, సెకండ్ స్టేజ్ వచ్చేటప్పటికి మెచ్యూరిటీ, థర్డ్ స్టేజ్ వచ్చేటప్పటికి సెల్ఫ్ రిలయన్స్. ఇంకై మీరు నిర్ణయించుకొని తీసుకున్న కోర్సెస్ MBA, MCA అండ్ అదర్ మాస్టర్ కోర్సెస్. దేని గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాము, దేని గురించి మనం ఇక్కడ వినడానికి వచ్చినాము అని అనుకుంటే ఆ ఆలోచన మీ మైండ్లో ఉంది కాబట్టి మీరు వచ్చారు. వాట్ ఫార్ యువర్ టేకన్ దిస్ దట్ కోర్సెస్, దేనికి తీసుకున్నారు అది మీకు స్పష్టత అనేది కలగజేయడానికే మేము ఇప్పుడు ఓరియంటేషన్ కోర్స్ ఇక్కడ పెట్టాము. ఓరియంటేషన్ క్లాస్ సింపుల్గా MBA, MCA లేదా MSc కంప్యూటర్స్, ఈ ఓరియంటేషన్ దాంట్లో మీకు మార్కెట్లో ఏది బాగుంది ఏది బాగలేదని పక్కన పెట్టండి. ప్రతి దానికి మార్కెట్ ఉంది, మార్కెట్ లేదు మాట లేదు. MBAకి మార్కెట్లో ఉన్నారు. మంచి బాగా చదివిన స్టూడెంట్లు ఎక్కడైనా సరే, ఏ కోర్స్ అయినా సరే వాళ్ళ ఫ్యూచర్ బ్రహ్మాండంగా ఉంది. అందుకని దాని ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటి అంటే యాంబిగ్విటీ ఉండకూడదు, కన్ఫ్యూషన్ అనే మాట ఉండకూడదు. మీరు కోర్స్ తీసుకున్నారు, దాని మీద స్టాండ్ కావాలి, దాని మీదే 24 hours ఇండస్ట్రీ ఉంది. 24 hours అంటే కాదు, ఎందుకంటే బికాస్ యు ఆర్ అట్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ బిఫోర్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు యువర్ ఫ్యూచర్. మీ భవిష్యత్తు మీరు ఇప్పుడు నిర్ణయించుకోవడానికి మొదటి స్టెప్ వేస్తారు. యూ షుడ్ నాట్ బి కన్ఫ్యూజ్డ్. మీరు తప్పటడుగు వేయకూడదు. ఇక్కడ నిర్ణయించుకున్న తర్వాత ఎలా ఉండాలి, 100% దాని మీద కాన్సన్ట్రేషన్, డెడికేషన్, డిటర్మినేషన్ ఉంటే అది మీకు రిజల్ట్స్ వస్తాయి. దాని రావు. ఏ కోర్స్ అయినా తీసుకోండి, వాడికంటే తక్కువ కోర్స్ అని లేదు, వీటికంటే ఎక్కువ కోర్స్ అని లేదు. మార్కెట్లో ప్రతి కోర్స్కి బ్రహ్మాండమైన మార్కెట్ ఉంది. బ్రహ్మాండమైన మార్కెట్ ఉపయోగించుకునే స్తోత్రం మీరు తెలుసుకోవాలి, అది ఇంపార్టెంట్. రెండవది వచ్చేటప్పటికి అన్సర్టనిటీ అంటే అస్పష్టత ఉండకూడదు. చదివే దాంట్లో చదవడం అస్పష్టంగా చదవకూడదు, 100% చదవాలి. ఏదైనా ఒక క్వశ్చన్ ఆన్సర్ తీసుకున్నామని అంటే మీకు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. నేను చెప్పేది ఒక 25 years 30 years బ్యాక్ నేను విఆర్ కాలేజీలో చదువుకునేటప్పుడు, డిగ్రీ చదువుకునేటప్పుడు
మాకు కాలేజ్ డే ఫంక్షన్స్కి సత్యనారాయణ మూర్తి ఒక వైస్ ఛాన్సలర్ పిలిపించారు. పిలిపిస్తే అతను వైస్ ఛాన్సలర్, ఎస్ఎల్సీ వైస్ ఛాన్సలర్. అతను చెప్పినప్పుడు చాలా మాకే ఆశ్చర్యం వేసింది. 5 క్వశ్చన్స్ రాస్తే 100 మార్క్స్ ఇస్తారు. పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ సైకాలజీ సబ్జెక్ట్ 5 క్వశ్చన్స్ రాస్తే 100 మార్క్స్ ఇస్తారు. కానీ అతను 3 క్వశ్చన్స్ రాస్తే 100 మార్క్స్ ఇచ్చారు. 3 క్వశ్చన్స్ రాస్తే 100 మార్క్స్. అవుట్ స్టాండింగ్ స్టూడెంట్గా అతనికి అవార్డు ఇచ్చారు. కారణం ఏంటంటే బికాస్ వాట్ హీ హాస్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఈస్ వెరీ మచ్ అప్లాడెడ్ బై అదర్ యూనివర్సిటీస్. ఫార్ రెఫరెన్స్కి అతని యూనివర్సిటీలో అతను రాసిన 3 క్వశ్చన్స్ 3 ఆన్సర్స్ రెఫరెన్స్ పెట్టుకుంటారు. అక్కడ ఎస్యూనివర్సిటీలో కానీ ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీ కూడా పంపించారు రెఫరెన్స్. అంటే స్పష్టత, క్లారిటీ, మనం రాసే విధానం ఎలా ఉండాలి, చదివే విధానం ఎలా ఉండాలి, దాని మీద మీకు స్పష్టత అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. తీసుకున్నాము, హ్యాపీగా 4 సినిమాలు చూసాము, ఏదో వెళ్ళాము, కాలేజీకి వచ్చాము, పోయినట్టు కాదు. ఇంపార్టెంట్ చదవాలి, స్పష్టత అనేది డెఫినెట్గా ఉండాలి. హ్యాపీగా ఉండకూడదు, స్పష్టత కరెక్ట్గా ఉండాలి. తర్వాత కాంప్లెక్సిటీ అంటే క్లిష్టంగా, అంటే అతి కష్టంగా అనేది దాని అర్థం ఏదో తెలుసా? 24 గంటలు చదవమని కాదు. 24 గంటలు చదివేవాడికి అసలు చదువు రాదని అడిగి ఈ కాలంలో 24 గంటలు చదివి 100 to 100 తీసుకునే వాడికి ఉద్యోగం వస్తుందని గ్యారెంటీ లేదు. అదర్ సోర్సెస్లో కూడా మీరు నాలెడ్జ్ సంపాదించుకోవాలి. అదర్ సోర్స్లో నాలెడ్జ్ సంపాదించుకోవడానికి మా వేదిక అంటే మా హౌస్ కాలేజ్ ద బెస్ట్ వన్. వాట్ యు ఆర్ చూసింగ్ ద కాలేజ్ ద బెస్ట్ వన్ ఇస్ హౌస్ కాలేజ్. ఎందుకంటే ఎవ్రీ మంత్ అట్లీస్ట్ 2 కంపెనీస్ వాళ్ళ యొక్క స్టూడెంట్స్ కోసం అనేసి తీసుకొని వస్తున్నాము. మిమ్మల్ని దాంట్లో ఉద్యోగం సంపాదించుకోమని చెప్పట్లేదు, మీ నాలెడ్జ్ పెంచడానికి కోసం మీరు అటెండ్ చేయండి. రీసెంట్ కానీ టీసీఎస్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి, ఇంప్రూవ్ ఉన్నాయి, అన్ని మా కాలేజీలో పెట్టుకున్నాను. డెఫినెట్గా అటెండ్ కండి, మీకు నాలెడ్జ్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. ఎన్రిచ్మెంట్ ఆఫ్ యువర్ నాలెడ్జ్ ఇస్ బెస్ట్ అన్నమాట. అంతేగాని మమ్మల్ని మనం కూర్చొని ఏదో వచ్చాక చిన్న ఉద్యోగానికి వెళ్ళిపోతాంలే డైరెక్ట్గా చెప్పారు. చాలా తప్పదు. చిన్న ఉద్యోగాలని చెప్పేసి నెగ్లెక్ట్ చేశారనుకోండి, అది కూడా మనకు తగ్గదు. తర్వాత ఏదైనా కానీ ఒక ప్రాక్టీస్ అనేది ఉండాలి. ఆ ప్రాక్టీస్ ఇక్కడ నుంచి ముందు పెట్టండి. 2 రాలేయండి, తగదు. 3వ రాయండి, తగ్గుతుంది. గ్యారెంటీ ఎవరికైనా అంతే. నేను చదువుకునే కాలంలో కానీ సార్లు చదువుకునే కాలంలో అంతే. ఒకసారి మేము జాబ్ ట్రై చేసాం రాలేదు. అలాగే మేమే సంవత్సరాలు కదా చదివాను, మళ్ళీ అటెండ్ చేశాను. నా వరకు నేను లెక్చరర్ కాకముందు నాకు 3 లెక్చరర్ అయిన తర్వాత 3 జాబ్స్ ఇచ్చాను. బట్ ఐ హావ్ చూసాను లెక్చరర్. కారణం ఏంటంటే ఫస్ట్ రాలేదు కాబట్టి నేను డిసప్పాయింట్ కాలేదు. మళ్ళీ కంటిన్యూ చేస్తాను. చేస్తే నాకు రిజల్ట్స్ వచ్చాయి. అదే ఇక్కడ కావాల్సింది. ఆ స్పష్టత, ఆ కాంప్లెక్సిటీ, అంటే ఏదో ఇష్టంగా ఉంది, నాకు చాలా ఇరిక్సంగా ఉన్నాను, నన్ను బలవంతంగా చదివిస్తున్నారు, నాకు ఈ కోర్సు చాలా చాలా ఇదంటే కాంప్లెక్స్ అనమాట. అంటే ఏదో బలవంతంగా నేను చేసినట్టు అనుకోకూడదు. ఫ్రీ ఇదే డెఫ్రాల్ అనే పద్ధతిలో ఉండాలి. ఏదైనా కానీ డిగ్రీసీ అంటే మళ్ళీ వేరే అర్థం వస్తుంది. బాగా చదవాలి అని అంటే మనకు ఫ్రీడమ్, మన మైండ్ సెట్ కూడా దానికి అనువుగా మనం మలుచుకొని చదువుకుంటే ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఎంబీఏ పోతాం. ఎంబీఏకి వచ్చేటప్పుడు మీకు హెచ్ఆర్ ఉంది, తర్వాత ఫైనాన్స్ ఉంది, తర్వాత ఎన్వైరన్మెంట్, మార్కెటింగ్ ఉంది. దీంట్లో ఏది చూస్ చేసుకుంటే మీకు ఎలాగో రెండు డెఫినెట్గా చూస్ చేసుకోవాల్సిందే. కానీ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మార్కెట్లో వచ్చేటప్పటికి కొన్ని వేల ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి. ఫైనాన్స్, అకౌంటెన్సీ, వేల ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి. కొన్ని మంచి ప్యాకేజెస్, ప్రమాణమైన ప్యాకేజెస్. హెచ్ఆర్ అనేది ఎలా ఉండదు. హెచ్ఆర్ అనేది కామన్గా ఉంటుంది కాబట్టి పెద్ద ప్రాబ్లం లేదు. మార్కెటింగ్ అనేది ఎబిలిటీస్ మీద ఆధారపడుతుంది. మీ మార్కెటింగ్ ఎబిలిటీస్, మీరు మాట్లాడే విధానం, అప్రోచ్ చేసే విధానం, కాంటాక్ట్ అయ్యే విధానం, మీరు చెప్పే విధానం, వీటి మీద మీకు మార్కెటింగ్ ఆధారపడుతుంది. ఇదే కానీ అకౌంటెన్సీ అనుకోండి, ఎంత వేగం చదువుకుంటారో అంత మీద మనం ప్రొడ్యూస్ చేయగలిగే నాలుగు సంపాదించుకుంటే ఒక ఆఫీస్లో ప్రమాణంగా వెళ్తారు. మా కాలేజీలో కూడా మేము సిఐసిఎల్ పెట్టుకున్నాము. ఇవన్నీ మా కాలేజీలో పెట్టుకున్నాము. వాటి ద్వారా మంచి ఉద్యోగాలు వస్తాయి. అదేవిధంగా ఎంసీ అనుకోండి, కంప్యూటరైజేషన్, ఎన్ని రకాల కంప్యూటర్ జాబ్స్ ఉన్నాయో తెలుసు మార్కెట్లో. అలాగని అప్డేట్ అయితే తప్ప కంప్యూటర్స్లో మనకు లైఫ్ ఉంది. అప్డేట్ కావాలి. నాకంతా నాలెడ్జ్ లేకపోయినా కానీ ఉన్నది చెప్పడానికి నాకు తెలిసింది ఏంటంటే కంప్యూటర్లో ఇప్పుడు కానీ అప్డేట్ అవుతుంటే తప్ప మనకు మంచి జాబ్స్ రావాలి. నేను అన్నే ఉంటాను, ఆ కీబోర్డ్లో ఏసీ కొనుక్కుంటా ఉంటాను అంటే మనకు మంచి
మంచి మంచి కోర్సెస్ ఇంట్రొడ్యూస్ చేశారు దీంట్లో కంప్యూటర్స్లో. కాబట్టి వాటిని చేసి నేర్చుకుంటూ ఉండాలి. అంటే అఫ్కోర్స్ చదువుకునే నేను చెప్పి ఈ సబ్జెక్ట్స్తో పాటు బయట మళ్ళీ ఇంకొక ఏదైనా కోర్స్ తీసుకొని చేసుకోవచ్చు. మేబీ డిప్లొమా కోర్స్ 6 months కోర్స్ 1 month కోర్స్ అది తర్వాత మీ ఫ్యూచర్లో ప్రమాణంగా ఉంటుంది. సో మా కాలేజీకి మీరందరూ వచ్చారు, మేమందరినీ ఇన్వైట్ చేస్తున్నాము, అందరినీ ఒకేలాగా చూస్తాము, అందరికీ ఒక భవిష్యత్తు కలుగు చేస్తామని మీకు హామీ ఇస్తాం, ముగిస్తాం. థ్యాంక్ యూ. Thank you, sir. I request Sheikh Makbul Pasha, sir, to give his valuable speech. Respected Chairman sir, and Director sir, and CEO Shiva Reddy sir, all the HODs, and my dear colleagues, and my dear students, good morning to one and all. First of all, I am going to be congratulated all the MBA and MCA and MSc computers and MSc chemistry students. I would like to convey my congratulations to all the students, those are choosing Rao's institutions. Now I am going to introduce my staff members. The senior most faculty, Vijayata madam, please madam. Next, Sayanti madam. Next, Sinu sir. Next, Vinod Chaitanya sir. Next, Hari sir. And we have senior most faculty, Kena sir. So today he is absent. On behalf of MBA department, 2 days before we take one meeting with our director sir, we are going to be plan a new and wonderful programming for MBA and MCA students. Even university also take one specialization programming only, but in Rao's College we take dual specialization. Whatever you may take any 2 papers, like one major paper and one minor paper, especially for MBA students, we are going to be teach in third semester moreover 11 subjects. Even university also teaching only 6 to 7 subjects only, because we having n number of opportunities within the corporate world. Due to that reasons, we are committed, we are given the better subjects to our students. Because of these reasons, always me and our department help for student education and gaining the knowledge, and always we going to be take you great positions. Just contribute our efforts and time in our college. That's it. And one more thing, MBA ki MCA ki మనకు కొన్ని few seats మాత్రమే ఉన్నాయి. మీకు తెలిసిన ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళందరికీ రికమెండ్ చేయండి. ఇప్పుడు సెకండ్ ఫేజ్ ఆల్మోస్ట్ డెడ్ ఎండ్ వచ్చేసింది. ఇంకా క్యాంప్ మేనేజ్మెంట్ గురించి ఇందాకే మీ అందరికీ చెప్పారు. దాంతోపాటు ఎవరైతే సర్టిఫికేట్స్ ఇవ్వలేదో వాళ్ళందరూ కూడా సర్టిఫికేట్స్ యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్ బై మండే లోపల అందరూ సబ్మిట్ చేయండి. మీ సర్టిఫికేట్స్ లేకుండా మీకు ఇక్కడ అడ్మిషన్ అనేది అయిపోయింది అనుకుంటారు. చాలా మంది అప్లికేషన్స్ రాసేస్తే ఏసారిగా అప్లికేషన్ చేస్తే అయిపోయింది అని అనుకుంటారు. అలా కాదండి, అందరూ కూడా మీ సర్టిఫికేట్ సబ్మిట్ చేస్తేనే యాప్సీకి మేము ఆన్లైన్ ద్వారా మీ సర్టిఫికేట్ స్కాన్ చేసి పంపిస్తేనే మీ అడ్మిషన్ ఓకే అవుతుంది. సింగిల్ సర్టిఫికేట్ లేకపోయినా కూడా అడ్మిషన్ కాదు. సో అందరూ కూడా స్టూడెంట్స్ అందరూ కోఆపరేట్ చేసి అడ్మిషన్ ప్రాసెస్లో, అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళందరినీ రికమెండ్ చేసి మనకున్నటువంటి కొన్ని అడ్మిషన్స్ని యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ వెల్ పూర్తి చేస్తారని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాను. థ్యాంక్ యూ. Thank you, sir. I would like to call M. Suresh sir, please, sir. Good morning, all of you. Respected dignitaries and leaders. First of all, I am thankful to the seniors who are organized this function. Very great. The seniors of MCA and MBA. అందరికీ ఒకసారి థ్యాంక్స్ చెప్పాలండి. ఈ ఫంక్షన్ చాలా తక్కువ టైంలో సీనియర్స్ వాళ్ళకి మీ జూనియర్స్కి కాల్స్ చేసి చాలామంది అటెండెడ్ చేశారు. సీనియర్స్ అందరికీ కూడా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాం. నెక్స్ట్ MCA MBA పెట్టి
రావుస్లో 25 years కంప్లీట్ అయిపోయింది. యూనివర్సిటీలో కోర్స్ ప్రకారం డ్రమస్టిక్ చేంజెస్ వచ్చున్నాయి. రియల్ ఇండస్ట్రీలో ఎంసీ రిలేటెడ్గా ఏవైతే అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీస్ ఉన్నాయో అన్నీ కూడా ఎంసీ కోర్స్ స్ట్రక్చర్స్లో యాడ్ చేస్తున్నారు. ప్రతి ఒక్కరూ క్లాసెస్కి అటెండ్ అయ్యి న్యూ టెక్నాలజీస్ని మీరు డబ్బులు పెట్టి బయట నేర్చుకోవాలి. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కానీ, డేటా సైన్స్ కానీ, క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్, టెరాప్స్, మెషిన్ లెర్నింగ్, డిజిటల్ ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ అని న్యూ టెక్నాలజీస్, మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ టెక్నాలజీస్ బయట చాలా అమౌంట్ మీరు పే చేసుకొని బయట నేర్చుకుంటున్నారు. అవన్నీ కూడా మన ఎంసీఏ కోర్స్ స్ట్రక్చర్లో ఫస్ట్ సెమ్, సెకండ్ సెమ్, థర్డ్ సెమ్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు. క్లాసెస్కి ఎక్కువ మంది ఖచ్చితంగా అటెండ్ అయ్యి క్లాసెస్ రెగ్యులర్గా వినాలి. ఏ గోల్ మనం అచీవ్ అవ్వాలనుకున్నా కానీ బెస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే యాటిట్యూడ్ ప్రాపర్గా ఉండాలి. మీరు ఇప్పటివరకు మీ యాటిట్యూడ్ ఎలా ఉందో కానీ వన్స్ రావుస్లో చేంజ్ అయిన తర్వాత మీ యాటిట్యూడ్ చేంజ్ చేసే విధంగా మా అకాడమిక్ క్లాసెస్ ఉంటాయి. దాంతోపాటు స్టూడెంట్గా వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరిని మిమ్మల్ని ఎంప్లాయీగా బయటకు పంపించేదానికి మాకంటే కూడా 24/7 మా మేనేజ్మెంట్, మా చైర్మన్ సార్ కానీ, మా డైరెక్టర్ సార్ కానీ, మా CEO సార్ కానీ 24 hours మీకు ఎక్స్ట్రా ఫెసిలిటీస్ ఏమి ఇవ్వాలి, మీకు జాబ్ కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటని మాకంటే కూడా ఎక్కువ వాళ్ళే వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు. మీకు కావాల్సిన ఫెసిలిటీస్ అన్నీ కూడా సార్ వాళ్ళు ఫుల్ ప్లెజర్గా మనకు ప్రొవైడ్ చేస్తారండి. సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు సార్ చెప్పినట్టు, ఎంబీఏ సార్ చెప్పినట్టు రిమైనింగ్ మనకు ఇంకా ఒక 5 to 10% అడ్మిషన్స్ ఇంకా ఉన్నాయి ఎంసీఏలో కానీ, ఎంబీఏలో కానీ. ఇప్పటివరకు మీరు చేసిన సపోర్ట్ మాకు చాలా ఎంకరేజ్మెంట్గా ఉంది. నెక్స్ట్ ఇంకా మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా ఉన్నా కానీ ఎంసీఏ కానీ, ఎంబీఏ కానీ అడ్మిషన్స్కి కొంచెం మీ ఫ్రెండ్స్ కొంచెం ఇంటిమేట్ చేయండి. చాలామంది ఇంకా డెసిషన్ తీసుకోలేదు, జాయిన్ అవ్వాలి, ఎంత జాయిన్ అవ్వాలని ఉండాలి. కొంతమంది బయట కాలేజీలో చేరిన వాళ్ళు కూడా క్లాసెస్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయ్యి ఉన్నాయి. జస్ట్ 2 or 3 days అక్కడ బాగాలేదని నిన్న 2 స్టూడెంట్స్ వచ్చి మా దగ్గర అడ్మిషన్స్ రాసి వెళ్ళారు. క్లాసెస్ ఏమో పర్ఫెక్ట్గా లేవు సార్ మాకు, బట్ మా స్టూడెంట్ ఇంటరాక్షన్స్ డిగ్రీ వాళ్ళు ఉన్నారు. దే టోల్డ్ ఇక్కడ క్లాసెస్ కానీ రిమైనింగ్ ప్లేస్మెంట్స్ రిలేటెడ్గా కూడా యాక్టివిటీస్ మాకు నచ్చాయని వచ్చి అడ్మిషన్స్ రాసి వెళ్ళున్నారు. కాబట్టి రిమైనింగ్ ఇంకెవరైనా మీ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నా కానీ కొంచెం అడ్మిషన్స్కి కొంచెం సపోర్ట్ చేయండి. సర్టిఫికేట్స్ పెండింగ్ ఉన్న వాళ్ళు సార్ చెప్పినట్టు మండేలోగా ప్రతి ఒక్కరూ సబ్మిట్ చేయండి. మీరు మమ్మల్ని నమ్మి ఇక్కడ చేరినందుకు దాన్ని ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా మీకు మేము న్యాయం చేకూరుస్తామని మనస్ఫూర్తిగా ప్రమాణం చేస్తున్నానండి. నెక్స్ట్ మా ఫ్యాకల్టీ ఒకసారి మేము ఎక్కడ చూస్తున్నాం. మా సీనియర్ ఫ్యాకల్టీ హనీష్ సార్, కంప్యూటర్ సైన్స్ డిపార్ట్మెంట్. నెక్స్ట్ సతీష్ సార్, యాస్మిన్ మేడం, కళ్యాణి మేడం. నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ మాధవి మేడం, కెమిస్ట్రీ డిపార్ట్మెంట్ హెచ్ఓడి మా ప్రశాంతి మేడం. అందులో మీకు ఎప్పుడూ ఎదురైనా మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ మీకు గోల్స్ రీచ్ అవ్వడానికి సపోర్ట్ చేసే పీపుల్ అందరూ కూడా. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Thank you, sir. I would like to call Prashanti ma'am to give a valuable speech. Respected Director Sir, Shivasankar Sir, CEO Sivareddy Sir, Dean Sundar Sir, HODs, my colleagues, my dear students, good morning. Welcome to all freshers to Rouse College. And first of all, I congratulate all freshers for choosing Rouse College. And congratulate all the seniors for making this orientation day a grand success. So today is orientation day. The orientation, that is the 360 degrees of Rouse College. The first one is the management. The chairman sir, he belongs to chemistry department. And our chairman sir, he completed management in abroad. Both are good teachers and good administrators. The second one is the faculty. The one of the pillars of educational institution. We are having senior faculty members. And third one is curricular activities. We have a very good curriculum, timetable and materials. We provide excellent materials. And fourth one, extracurricular activities. We conduct seminars, practicals and everything. And next one is the facilities. We are having a good library and we are having good labs. And last but not the least, placements. Every year, many students are placed in, especially in chemistry department. Many placements are coming, hetero labs, ready laboratories, and maybe everything is in your side. And what you need is
chairman sir, director sir, CEO sir, all the HODs of different departments, and my colleagues as well as my dear students. Good morning. కొద్దిసేపు మా ఒక 2 నిమిషాలు. సో మన కాలేజీలో మీరు ఎంతో ఇష్టపడి ఎంసీఏ, ఎంబీఏ, ఎంఎస్సి కంప్యూటర్స్, ఎంఎస్సి కెమిస్ట్రీకి అడ్మిషన్ తీసుకున్నందుకు మీకు అందరికీ మరొకసారి మీకు మీ పేరెంట్స్కి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఎందుకంటే ఎంతో ఆశతో, ఎంతో డిటర్మినేషన్స్తో, ఎన్నో గోల్స్తో మమ్మల్ని నమ్మి, మా మేనేజ్మెంట్ నమ్మి ఇక్కడ చేరినటువంటి ప్రతి విద్యార్థికి మంచి చదువు ఇవ్వడానికి మా కళాశాలలో ఉన్నటువంటి మేనేజ్మెంట్ మీకు ఎల్లవేళలా ఖచ్చితంగా సపోర్ట్ చేస్తుందని తెలియజేస్తున్నాను. ముఖ్యంగా ఎంసీఏకి సంబంధించినటువంటి ప్రతి స్టూడెంట్కి నేను ఒకటే తెలియజేయాలనుకున్నాను. సో ఇట్ ఈస్ ద వర్డ్ అబౌట్ ది సాఫ్ట్వేర్. సాఫ్ట్వేర్, యు నో ది సాఫ్ట్వేర్, వితౌట్ స్కిల్స్ there is no opportunities. Skill is very, very needed to all the MCA aspirants. Skill లేకుండా మీరు MCA కంప్లీట్ చేస్తే ఆ MCA డిగ్రీ కేవలం మీ వెడ్డింగ్ కార్డ్స్లో మిగిలిపోదు. మీ వెడ్డింగ్ కార్డ్స్లో షేక్ జమీలా MCA, ఎస్వి కృష్ణయ్య MCA, దీని వరకు మాత్రమే పరిమితమవుతుంది. దయచేసి మీరు ఏం చేయాలి అంటే, మీకు ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్స్ చాలా ఉన్నాయి. కోర్సెరా ఉంది, ఉడీమీ ఉంది, చాట్‌జీపీటీలు ఉన్నాయి, లర్నింగ్ యాప్స్ చాలా ఉన్నాయి. ఇంటర్నెట్ యూజ్ చేసుకొని పక్కాగా మీకు కావాల్సినటువంటి ప్లాన్స్ని మీరే డిజైన్ చేసుకొని ఒక సపరేట్ టైం టేబుల్, అకాడమిక్కి ఎంత టైం ఇవ్వాలి, బయట యాక్టివిటీస్కి ఎంత టైం ఇవ్వాలి, టైం టేబుల్ ప్రకారంగా మీరు సిద్ధమైతే మీరు మార్కెట్లో సెటిల్ అవుతారు. దీంతో పాటు చదువుతో పాటు మీకు చాలా అవసరం అర్థమెటిక్స్, రీజనింగ్స్, వెర్బల్, నాన్ వెర్బల్. ఈ ప్రోగ్రామర్గా లేకపోతే మీకు మంచి కంపెనీస్లో జాబ్స్ రావు. వేరెవర్ యూ గో, ద ఫస్ట్ టెస్ట్ ఈజ్ అర్థమెటిక్స్, రీజనింగ్. ఈ తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ ఉంటుంది. కాబట్టి దయచేసి మై డియర్ స్టూడెంట్స్, సో మీకు కావాల్సినటువంటి ప్రత్యేకమైనటువంటి శిక్షణ మా మేనేజ్మెంట్ మీకు అందజేస్తుంది. తర్వాత ఇప్పుడు హెచ్ఓడి గారు చెప్పినట్టు అందరికీ మెటీరియల్స్, ఎవరైతే జాబ్స్ చేసుకుంటూ దూరంలో ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ ఖచ్చితంగా మీకు మెటీరియల్స్ మీ ఇంటికి చేరే విధంగా మేము ప్లాన్ చేస్తున్నాం. దాన్ని ఈ సంవత్సరం నుంచి ఇంప్లిమెంట్ చేయాలనుకున్నాం. మీరు ఎక్కడ కూడా బయట మెటీరియల్స్ యూజ్ చేయరు. ఎందుకంటే మన మెటీరియల్స్ ఎంతో కష్టపడి అడ్వాన్స్డ్ స్కిల్స్ని యూజ్ చేసుకొని మనకు కావాల్సినటువంటి DDP, డెస్క్టాప్ పబ్లిషింగ్ అప్లికేషన్స్ని డైరెక్టర్ సార్ సహకారంతో మేము ఎంతో నిష్ణాతుల చేత ప్రిపేర్ చేస్తున్నటువంటి ఇంపార్టెంట్ మెటీరియల్. కాబట్టి మీరు దాన్ని యూజ్ చేసుకోవాలని మీకు అందరికీ తెలియజేస్తున్నాను. సో మనకు MCA, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ ఎండ్ ఆఫ్ ది టూల్. సాఫ్ట్వేర్ ఈస్ నాట్ ఎండ్ ఆఫ్ ది టూల్. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎనీ సర్కమ్స్టెన్సెస్, ఇట్ ఈస్ జస్ట్ వన్ డిలే. నేను లాస్ట్ 1 వీక్ బ్యాక్ వచ్చేసి ఒక టెరిటోరియల్ చదివాను, న్యూస్లో కూడా చూశాను. ఎందుకంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వస్తుంది, జాబ్స్ అన్నీ వెళ్ళిపోతున్నాయి, జాబ్స్ ఇంక లేవు, మాన్యువల్ వర్క్ తక్కువ ఉంటుంది, రోబోటిక్స్ వర్క్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది అని మనకు చాలా మిక్స్ మనం వింటున్నాం. కానీ అది రియాలిటీ ఎంతవరకు అంటే, నేను ఒక మ్యాగజైన్ స్టోరీ చదివినప్పుడు బెల్ లాబొరేటరీస్ ఆఫ్ USA, యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికాలో బెల్ లాబొరేటరీలో రోబోటిక్ టెక్నాలజీ మీద $35 కోట్ల వెచ్చించి టెక్నాలజీని ఇంప్లిమెంట్ చేశారు. రోబోటిక్ టెక్నాలజీ ఏం చేస్తుంది? సాఫ్ట్వేర్ తీసుకుంటుంది, టెస్ట్ చేస్తుంది, అనలైజ్ చేస్తుంది, డీబగ్గింగ్లో ఫెయిల్యూర్ అవుతుంది. డీబగ్గింగ్ ఫైనల్ కండిషన్లో, ఫైనల్ స్టేట్మెంట్లో సో సెల్ఫ్ ఇంట్రాస్పెక్షన్ చేయలేకపోతాము. అందువల్ల సైంటిస్టులు ఏమన్నారంటే, రోబోటిక్స్ కొన్ని ఏరియాస్లో మాత్రమే మనం వాడగలం, మాన్యువల్ వర్క్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది, సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ అవసరం ఇంకా చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది రాబోయే రోజుల్లో అని చెప్పారు. కాబట్టి మై డియర్ స్టూడెంట్స్, యూ ప్లీజ్ లెర్న్ ద థింగ్స్
about the data structures, data sciences, cloud computing, artificial intelligence. సో ఇవన్నీ మీరు చదివితే డెఫినెట్గా మీకు రాబోయే రోజుల్లో మంచి రోజులు మీకు అందరూ తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సీనియర్స్ అందరూ కూడా ఈ ప్రోగ్రామ్ని మీకోసం ఆర్గనైజ్ చేశారు. ఒక్కసారి మీ అందరి తరఫున MBA, MCA, MSc కెమిస్ట్రీ, MSc కంప్యూటర్స్ అందరికీ కూడా ఒకసారి థ్యాంక్ యూ చెప్తాం.